कृष्णं परमानन्दम् दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिः तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। मंथान भाण्डाखिल भञ्जनाय हय्यङ्गविनाशनरञ्जनाय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। नमामि शिवालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितम् पूतना सुपयप्पान रक्षिताशेषबालकम् सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम। करवरधृतलघुलकुटे विचित्रमायूरचन्द्रिकामुकुटे नासागतमुक्तामणिजटितविभूषे मतिर्मे अस्तु। नवनीत प्रियो गोपी मोह संसार नाशकः गोप बालक भावज्ञः चौर्य विद्या विशारदः शिरमुकुट सुदेशं कुञ्चित केशं नटवर वेशं कामवरं मायाकृत मनुजं हलधर सहजं प्रतिहत दनुजं भारहरं वल्लभ व्रजपालं सुभग सुचालं हितमनुकालं भाववरं भजनंद कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनो वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन
शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। आओ नित्य क्रम प्रमाणे मात्र ने मात्र 2 મિનિટ ભગવત સંકીર્તન કરીને આપની આજની યાત્રાનો પ્રારંભ કરીએ। કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। मेरो यशोदा को बाल मेरो यशोदा को बाल यशोदा को बाल मेरो यशोदा को बाल यशोदा को बाल मेरो यशोदा को बाल यशोदा को बाल मेरो यशोदा को बाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। બંને હાથની તાળીની સેવા કરો। मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।
બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય, શ્રી ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી જય, શ્રી નવનીત પ્રિયા લાલ કી જય, શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કૃષ્ણલાલ કી જય, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી શ્રી યમુને મહારાણી જી કી જય, વ્યાસ નારાયણ ભગવાન ભગવાન કી જય, સુખદેવજી મહારાજ કી જય. નંદ નંદન બ્રજરાજ નિકુંજ નાયક શ્રી ગોરધનધર પ્રભુનું વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીને બિરાજમાન વિપ્રવૃંદને નમસ્કાર કરીને અહીં ઉપસ્થિત અહીંના ટ્રસ્ટીગણો, કાર્યકર્તાઓ, આ દિવ્ય સત્રમાં જેમના ઉપર વિશેષ કૃપા કરીને પ્રભુએ જેમને નિમિત્ત બનાવીને આ સુંદર ભગવત કાર્ય કરાવી રહ્યા છે એવા મનોરથી પરિવાર, ભાવ અને શ્રદ્ધાથી શ્રવણ કરવા પધારેલા શ્રી વલ્લભના લાડીલા સર્વે વલ્લભીય વૈષ્ણવજનો, કથારૂપી યાત્રાનો આજે પંચમ દિવસ, પંચમ પડાવ છે. પ્રારંભ કરતા પૂર્વમાં આજે સૌને શ્રી ચંદ્રાવલીજીના પ્રાગટ્ય ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ બધાઈ. શ્રી ચંદ્રાવલીજી આ દૂસરી સ્વામીની કહેવાય છે. આપનું પ્રાગટ્ય રીઠોરામાં થયું. આજે ત્યાં ગુસાઈજીના બેઠકજી છે અને ત્યાં ગુસાઈજીને ધોતી ઉપરણાની સાથે સાડી ભી ધરવામાં આવે છે, કારણ કે મૂળ લીલામાં શ્રી ગુસાઈજી ચંદ્રાવલીજીનું સ્વરૂપ છે. कब हुक आप संग मिल झूले और कब हुक उतरी झुलावे हो, प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झुलावे. અને આ રીતે ચંદ્રભાન ગોપને ત્યાં એમના રાણી સુખમાના કુખે શ્રી ચંદ્રાવલીજીનું પ્રાગટ્ય થયું. જ્યાં જ્યાં આપણે પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં ઠાકોરજીને અગલ બગલ બે સ્વામીજી બિરાજતા હોય ત્યાં ડાબી બાજુ તો સ્વામીજી શ્રી રાધાજી હોય છે અને જમણી બાજુ એ ચંદ્રાવલીજી બિરાજે છે. સપ્તનિધિમાં પણ તમે મદદમોહનજીના દર્શન કરો તો એમને બે સ્વામીજી, તો જમણી બાજુ ચંદ્રાવલીજી. ગોકુલનાથજીના દર્શન કરો ગોકુલમાં, એમને બે સ્વામીજી, તો એમાં જમણી બાજુ જે બિરાજે એ ચંદ્રાવલીજી. અહીં નટવરલાલ શ્યામલાલજીમાં શ્યામલાલજીની અગલ બગલ બે સ્વામીજી બિરાજે, તો એ જમણી બાજુ જે બિરાજે એ ચંદ્રાવલીજી છે. આપણી યાત્રા ચરણારવિંદથી પ્રારંભ કરીને હવે શ્રી ઠાકોરજીના હૃદય કમલનું દર્શન કરવા પહોંચી છે. આ દશમ સ્કંદ એ હૃદય છે, ભાગવતજીનું ભી હૃદય છે અને શ્રી ગોરધનધરનું ભી હૃદય છે.
આને નિરોધ લીલા કહેવાય. નિરોધ લીલા એટલે કે પ્રભુમાં પૂર્ણ આસક્ત થઈ જવું, એક તાન બની જવું. શ્રી કૃષ્ણનું અનુશયન એટલે કે લીલાને અનુકૂળ સ્થિતિ, એને નિરોધ લીલા કહેવાય. અનેક શક્તિઓની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આ પ્રપંચમાં એટલે કે આ સંસારમાં પધારવું, એનું નામ નિરોધ લીલા. ભક્તોની અંદરના પ્રપંચનો પ્રલય કરવો માનો કે નિરોધ લીલા. અને પ્રપંચનો અર્થ મહાપ્રભુજી સંસાર કરે છે. અને આ પ્રપંચમાં રહીને પ્રપંચમાં લપટાઈ ન જવું, જલકમલવત રહેવું અને ભગવત ધર્મ પરાયણ રહેવું, એનું નામ છે નિરોધ લીલા. નિરોધ લીલા એટલે કે ભક્તોના હૃદયમાં રસાત્મક સ્વરૂપની લીલા સહિતની સુદૃઢ સ્થિતિ, એનું નામ છે નિરોધ લીલા. અને દશમ સ્કંદ હૃદય છે. અને જેમ હૃદયના બે ભાગ છે, ડાબું જમણું હૃદય, એવી રીતે દશમ સ્કંદના બી બે ભાગ છે. દશમ સ્કંદ પૂર્વાર્ધ અને દશમ સ્કંદ ઉત્તરાર્ધ. પૂર્વાર્ધમાં નંદ નંદન જશોદા નંદન ગોપીનાથ પ્રભુની લીલા છે. જ્યારે ઉત્તરાર્ધમાં દેવકી નંદન વસુદેવ નંદન દ્વારકાધીશ મથુરાધીશ પ્રભુની લીલાઓ છે. અને દશમ સ્કંદનો પ્રારંભ કરતા મહાપ્રભુજી દશમ સ્કંદમાં વિરાજતા પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુને વંદન કરે છે બે કારિકા દ્વારા, જે આપણે નિત્ય મંગલાચરણમાં કરીએ છીએ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયિનમ લક્ષ્મી સહસ્રલીલાભિઃ સેવ્યમાનં કલાનિધિં ચતુર્ભિશ્ચ ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિઃ સખા ષડભિર્વિરાજતે યોऽસૌ પંચધા હૃદયે. કોઈ પણ શુભ કાર્યના પ્રારંભમાં કાર્યના નિર્વિઘ્ન પૂર્ણાહુતિ માટે કાં તો ગણેશ વંદના કરવામાં આવે, કાં તો સાહિત્યિક કોઈ ચર્ચા હોય તો સરસ્વતી વંદના કરવામાં આવે. પણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ મંગલાચરણના આ શ્લોકમાં આ પરંપરાનું અનુસરણ કર્યું નથી. કારણ કે આપ સ્વયં પ્રભુના મુખારવિંદનું સ્વરૂપ છે, વૈશ્વાનર સ્વરૂપ છે. એટલે પોતાના કાર્યમાં અન્ય કોઈ અંશરૂપ ગુણાધીન દેવીની વંદના કરવાની આપને આવશ્યકતા ન લાગી. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં અન્યાસક્તિને કોઈ સ્થાન નથી, પણ સ્થાન છે તો અનન્ય આસક્તિને, કોઈ એક પ્રતિ અનન્ય આસક્તિ રાખવી. બાકી એક સાધે સબ સધે, સબ સાધે સબ જાય કહેવાય છે. અને એના આદ્ય આચાર્ય તરીકે મહાપ્રભુજીએ ગણેશ વંદના કે સરસ્વતી વંદના ન કરતા પોતાના હૃદયરૂપી ક્ષીર સાગરમાં બિરાજતા પુષ્ટિ પુરુષોત્તમને વંદન કરીને આ દશમ સ્કંદ પરની સુબોધનીજીની ટીકાનું મંગલાચરણ કર્યું. કે અહીં પ્રભુ કેવા છે? હજારો લક્ષ્મીઓથી સેવાયેલા,
લક્ષ્મી સહસ્ર લીલા. અને એવા કલાનિધિ કૃષ્ણને હું નમન કરું છું જે ક્ષીર સાગરમાં પોળેલા છે. અને અહીં બીજી કારિકામાં એ દશમા સ્કંદના પ્રકરણ જે પાડ્યા છે એ બતાવ્યા. ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિઃ અને ષડભિર્વિરાજતે. ચતુર્ભિશ્ચ એટલે કે ચારથી, ફરી ચતુર્ભિશ્ચ ચારથી, ચતુર્ભિશ્ચ ચતુર્ભિશ્ચ ચતુર્ભિ ત્રિભિઃ ફરી ચારથી, પછી ત્રણથી, ષડભિર્વિ પછી છ થી, અને એમ જે 5 પ્રકારથી બિરાજે છે આ ભાગવતજીના દશમ સ્કંદમાં, એ જ પ્રભુ મારા હૃદયમાં બિરાજે છે. હું એ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમને વંદન કરું છું. હવે આપણને થયા 4 થી 4 થી 4 થી 3 થી 6 થી એટલે શું? તો જો સૌથી પહેલા ભાગવતજીના દશમ સ્કંદમાં સૌથી વધારે, બીજા સ્કંદો કરતા સૌથી વધારે સ્કંદ જે હોય, આ 12 સ્કંદમાં સૌથી વધારે અધ્યાય કયા સ્કંદમાં છે? દશમ સ્કંદમાં. તો આ 90 અધ્યાય છે અને એમાંથી 49 અધ્યાય પૂર્વાર્ધમાં અને 50 થી લઈને 90 અધ્યાય ઉત્તરાર્ધમાં. પણ મહાપ્રભુજીએ 12, 13 અને 14મો અધ્યાયને પ્રક્ષિપ્ત માન્યા માટે સુબોધનીજીની દ્રષ્ટિએ એ અન્ય કલ્પની લીલા હોવાથી અને એ 87 અધ્યાય સુબોધનીજીની દ્રષ્ટિએ છે. કારણ કે 3 અધ્યાય બાદ કરીએ તો હવે સરવાળો કરીએ આ અધ્યાયોનો પ્રકરણના દ્રષ્ટિએ તો ચતુર્ભિશ્ચ એટલે કે 4 થી, એનો તાત્પર્ય જન્મ પ્રકરણ 4 અધ્યાયમાં બતાવ્યું એટલે કે ચતુર્ભિશ્ચ. ફરી ચતુર્ભિશ્ચ એટલે કે પછી આવે છે તામસ પ્રકરણ એ 5મા અધ્યાયથી. તો એમાં 4 થી એટલે કે પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફલ. અને પ્રમાણના 7 અધ્યાય, પ્રમેયના 7 અધ્યાય, સાધનના 7 અધ્યાય અને ફલના 7 અધ્યાય, એમ 7 ચોક 28. એટલે ચતુર્ભિશ્ચ એટલે કે પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફલ. ત્યારબાદ ફરી ચતુર્ભિશ્ચ એટલે કે હવે આવશે રાજસ પ્રકરણ. અને રાજસ પ્રકરણમાં ફરી એવી જ રીતે પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન, ફલ એમ ચતુર્ભિશ્ચ, એના પણ 7 ચોક 28 અધ્યાય. પછી આપ કહે છે ત્રિભિઃ એટલે કે સાત્વિક પ્રકરણ. અને આ સાત્વિક પ્રકરણમાં કેટલા અધ્યાય છે? ત્રિભિઃ. કારણ કે સાત્વિક ભક્તોને પ્રમાણ આગળ મળી ચૂક્યું છે માટે એમને પ્રમાણની આવશ્યકતા નથી. માટે પ્રમેય, સાધન અને ફલ એમ ત્રિભિઃ. અને એના 7 તરી 21 અધ્યાય એના. અને છેલ્લે ષડભિર્વિ એટલે કે છેલ્લે 6 અધ્યાય એ ગુણ પ્રકરણના છે. આમ ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિઃ અને ષડભિર્વિ, આમ 5 પ્રકારથી જે દશમ સ્કંદમાં વિરાજમાન છે એ પ્રભુને હું વંદન કરું છું. આ રીતે જો સરવાળો કરો તો આગળના જન્મ પ્રકરણના 4 અધ્યાય બાદ કરો અને છેલ્લા ગુણ પ્રકરણના 6 અધ્યાય બાદ કરો તો કેટલા અધ્યાય થયા? એ 10 અધ્યાય, બરાબર? 4 અને 6 તો 87 માંથી 10 અધ્યાય બાદ કરો તો કેટલા થયા? 77. તો આ સાત્વિક, રાજસ
અને તામસ, એટલે કે તામસ, રાજસ અને સાત્વિક પ્રકરણના કેટલા અધ્યાય છે? 77. તો કેમ? કારણ કે ભક્તોની ઇન્દ્રિયો 11 છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 11મું મન. અને આ 11 ઇન્દ્રિયોની સાથે પ્રભુ ષડધર્મયુક્ત ધર્મી સ્વરૂપથી રમણ કરે છે. એટલે કે ઐશ્વર્ય, વીર, યશસ્વી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ધર્મી સ્વરૂપ પોતાનું. તો આમ 7 સ્વરૂપથી 11 ઇન્દ્રિયોની સાથે રમણ કરતા હોવાથી આ પ્રકરણો 77 અધ્યાય થયા. 11 77. અને આગળ 4 અધ્યાય જન્મ પ્રકરણના, છેલ્લે 6 અધ્યાય ગુણ પ્રકરણ, એમ 87 અધ્યાય શ્રી મહાપ્રભુજીની દ્રષ્ટિએ દશમ સ્કંદમાં સુબોધનીજીમાં બિરાજે છે. પંચધારદયે મમ. અને પ્રભુનું પ્રાગટ્ય ચતુર્વ્યુહાત્મક થયું છે મથુરામાં. માટે જન્મ પ્રકરણ પણ 4 અધ્યાયમાં બતાવ્યો. એક પહેલા અધ્યાયમાં જન્મ લેવાનો હેતુ, બીજા અધ્યાયમાં જન્મ લેવાનો ઉદ્યમ, ત્રીજા અધ્યાયમાં જન્મનો સ્વીકાર કરવો અને ચોથા અધ્યાયમાં કાપટ્ય. આ માયાનું સ્વરૂપ છે, કારણ કે માયાથી જ આ કાપટ્ય થાય છે. અને ભગવાનનું પ્રાગટ્ય મથુરામાં થયું એ ચતુર્વ્યુહાત્મક થયું છે. આ અંતઃકરણના 4 અધિષ્ઠાતા દેવતા એ જ આ ચતુર્વ્યુહ છે. કયા છે અંતઃકરણના 4 અધિષ્ઠાતા દેવ? મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ 4 તત્વ છે અંતઃકરણના. અને એના 4 અધિષ્ઠાતા દેવતા કયા? અનિરુદ્ધ, સંકર્ષણ, પદ્યુમ્ન અને વાસુદેવ. તો વાસુદેવ વ્યૂહ શું કરે? એ મોક્ષનું દાન કરે. અનિરુદ્ધ વ્યૂહ ધર્મની સ્થાપના કરે. સંકર્ષણ વ્યૂહ સંહાર લીલા કરે. અને પદ્યુમ્ન વ્યૂહ એ વંશની ઉત્પત્તિ કરે. અને આ જ 4 વ્યૂહ આ ભારત વર્ષના 4 ખૂણામાં બિરાજી રહ્યા છે, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમમાં. અને એમાં પૂર્વમાં જગન્નાથજી વિરાજે છે. આ વાસુદેવ વ્યૂહ છે. પશ્ચિમમાં દ્વારકાનાથજી બિરાજે છે, બેટ દ્વારકામાં. આ પદ્યુમ્ન વ્યૂહ છે. ઉત્તરમાં બદ્રીનાથજી બિરાજે છે. આ અનિરુદ્ધ વ્યૂહ છે. અને દક્ષિણમાં રંગનાથજી બિરાજે છે. એ સંકર્ષણ વ્યૂહ છે. મર્યાદામાં ભલે ગંગોત્રી, યમનોત્રી, બદ્રીનાથ, કેદારનાથ આ 4 ધામની યાત્રા કહેવાય, પણ આપણી 4 ધામની યાત્રા જે વિષ્ણુના ભક્તો છે, તો આ ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ એ જગન્નાથજી, દ્વારકાનાથજી, બદ્રીનાથજી અને રંગનાથજી આ 4 વિષ્ણુના સ્વરૂપ છે. માટે એ 4 ધામની યાત્રા કહેવાય. અને આ 4 વ્યૂહની મધ્યમાં કોઈ બિરાજે એ ધર્મી સ્વરૂપ, તો એ 4 નાથની મધ્યમાં મેવાડમાં શ્રી ગોવર્ધનનાથજી બિરાજે છે. અને ગર્ગ સંહિતા એમ કહે છે કે આ 4 ધામની યાત્રા કરી લો અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન ન કર્યા તો આ 4 ધામની યાત્રા અધૂરી છે. અને 4 ધામની યાત્રામાં ન જઈ શકો અને એકલા ગોવર્ધનનાથજીની યાત્રા કરી લીધી તો એ 4 ધામની યાત્રા સફળ છે, એમ ગર્ગ સંહિતા કહે છે. બોલો ગોવર્ધનના. કારણ કે એ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છે. જ્યારે આ 4 વ્યૂહ છે, ભગવાનના જે 4 વ્યૂહ હોય એ 4 વ્યૂહ છે. ગઈકાલે શ્રવણ કર્યું કે પ્રભુ પધાર્યા ત્યારે ગ્રહ, લગ્ન, નક્ષત્ર બધું ઉચિત થઈ ગયું. અને માયાનો જન્મ થયો ત્યારે ફરી એ વર્ષા ઋતુનું વાતાવરણ આવી ગયું.
ફરી એ બંધન બંધાઈ ગયા. વસુદેવજીને કારાગૃહમાં ફરી એ બેડીઓ લાગી ગઈ. જ્યારે એ માયાને લઈને આવ્યા અને એણે રુદન કર્યું, દ્વારપાલો ગયા સ્વામી પાસે કે કંસ રાજા એને ત્યાં કંઈક થયું છે, ચલો. દોડતા આવ્યા જ્યાં બાળકીને પછાડી અને ત્યાં જે હાથમાંથી છટકી ગઈ. અષ્ટભુજાધારી એ માયાનું રૂપ ધારણ કરી લીધું અને એ યોગ માયાએ કહ્યું, એ મૂર્ખ કંસ, નિર્દોષોને તું મારવાનું છોડ, બાળકોને તને મારવા વાળો તો બીજે ક્યાંક જન્મ લઈ ચૂક્યો છે. પસ્તાવો થયો કંસને. મને લાગ્યું કે મનુષ્યો જ ખોટું બોલે છે, પણ આ દેવતાઓએ મારી સાથે છલ કર્યો. એમણે કહ્યું હતું કે 8મો ગર્ભ તારો કાળ હશે. આ તો કન્યા નીકળી અને એ પણ હાથમાંથી છટકી ગઈ. વસુદેવ દેવકીજી પાસે ખૂબ હાથ જોડીને માફી માંગી. ત્યારબાદ સભા બોલાવી, વસુદેવ દેવકીજીને મુક્ત કર્યા. સભામાં નક્કી થયું કે 10 દિવસની અંદર તાજા જન્મેલા જેટલા બાળકો હોય આપણે એમને મરાવી દઈએ અને એના કારણે એ તારો કાળ જ્યાં બી સંતાયેલો હશે તો એનું મૃત્યુ ત્યાં થઈ જશે. બીજી બાજુ ગોકુલમાં સવાર પડી. આજે કઈ સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે. આજે તો યશોદાજીની સમીપમાં એમના અંકમાં બાલકૃષ્ણ લાલ પહોળેલા છે. સોનાનો સૂરજ માનો આજે ઉગ્યો છે. કઈ દિવ્ય વાતાવરણ છે ગોકુલનું. પક્ષીઓ પણ કંઈક અલગ મંગલ ધ્વનિથી ટહુકાઓ કરી રહ્યા છે. બોલ બોલ ઇન મોર જગાઈ માઈ, બોલ બોલ ઇન મોર જગાઈ માઈ. અને અહીં નંદરાયજીના બહેન હતા. એમણે જ્યારે આ ભાભીની પાસે આવીને જોયું, કારણ કે રાતના સમયે એવો યોગ માયાનો પ્રભાવ હતો કે કંઈક થયું છે, પણ બાળક થયો કે બાળકી થઈ એ કોઈને ખબર ન પડી. બધા સૂતેલા હતા અને સવાર પડીને આજે તો આનંદનો પાર નથી રહેતો. ઉઠો ભાભી, બધાઈ હો, આપકે લાલા જાયો હે. નંદ બાબાને જઈને કહ્યું, ભૈયા બધાઈ હો, બધાઈ હો, આપકે ઘર ઢોટા જાયો હે. નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા લાદો મહામનાહ, આહુય વિપ્રાન વેદ જ્ઞાન સ્નાત શુચિ અલંકૃત. અને નંદરાયજી આજે મહામના, મોટા મનવાળા બન્યા. આજે મંગલ સ્નાન, પહેલું પુત્ર આવે ત્યારે મંગલ સ્નાન કરવા એમને લઈ જવાય. નદી કિનારે વગેરે ત્યાં જઈને વાસ્તે ગાસ્તે બ્રાહ્મણો સસ્તી વાચન ઇત્યાદિ કરે અને એમને હાથ પકડીને ગ્વાલ બાલો, કેમ કે અવસ્થા કેટલી હતી, 70-80 વર્ષની આયુ, શ્વેત દાઢી છે. આપણે ત્યાં મંદિરમાં જોઈએ છે નંદરાયજીને લાઠી લઈને ધીમે ધીમે પધારે. આટલી મોટી અવસ્થામાં વાજતે ગાજતે પધરાવીને એમને લાવ્યા. આજે તો ઘેર ઘેર સમાચાર પહોંચ્યા, નંદરાયજીને ત્યાં લાલન થયા છે. અને ત્યાં બધાએ કહ્યું, દેખો નંદ કુમાર નૈન ભર, દેખો નંદ કુમાર. જસુમતી કુખ ચંદ્રમા પ્રગટ્યો, યા બ્રજ કો ઉજિયાર નૈન ભર, દેખો નંદ કુમાર.
हरी सखी चलो नंद कुमार को देखन जाए, कृष्ण कमल मुख निरखवा चालो श्री नंदजी ने घેર. અને આજે તો નંદ બાબા મંગલ સ્નાન કરીને આવ્યા. ગોપીઓ આજે તૈયાર થઈ, ગોપો આજે સુંદર ગ્વાલ ભેખ ધારણ કરીને દહીં દૂધની કાંવર લઈને તૈયાર થયા. જે ગોપોને ત્યાં પહોંચ્યા પછી જે આનંદ મળ્યો દર્શન કરીને, ગોપીઓને એ જ આનંદ ઘેર બેઠા એ સમાચાર સાંભળવાથી મળી ગયો. અને ગોપીઓને સુખદેવજી 18 શ્લોકમાં નંદ મહોત્સવનું વર્ણન કર્યું છે અને કહે છે કે ગોપીઓએ પોતાના દેહની સાથે આત્માનો બી શૃંગાર કર્યો. આત્માનો શૃંગાર કેવી રીતે થાય? દેહનો તો શૃંગાર સમજીએ કે ચલો ગોપિકાઓએ સેથામાં સેંદૂર ભર્યું, આંખમાં આંજણ લગાવ્યો, અહીં દામણી ટીકા ચંદા સૂરજ ચોટી ગૂંથી એમાં રેશમના ફોંદના લટકાવ્યા, આ બાજુ સુંદરે અલકાવલી ધરી, કાનમાં કુંડલ ધર્યા, ગલામાં કંઠમાં કંઠસરી ધરી, હાર ધર્યા, તિમન્યા ધર્યા, દુલડા ત્રિલડા સતલડા પાંચલડા એવા હાર ધર્યા, કટીમાં કંદોરા ધર્યા, રાતી પીરી ચોરી પહેલે નવતન ઝુમક સારી, એવી રીતે પગમાં નુપુર ધર્યા. પણ આત્માનો શૃંગાર કેવી રીતે થાય? આજે મેડિકલ સાયન્સ વાળાને પૂછો કે કિડની કાઢીને બતાવે, બરાબર, હાર્ટ બી કાઢીને બતાવે, ફેફસા બી કાઢીને બતાવે, પણ આજ સુધી કોઈ ડોક્ટરે આત્મા કાઢીને બતાવી ચીપિયાથી? આ રહી તમારી આત્મા. આત્માનો શૃંગાર કહે છે કે જેવી રીતે આપણે બ્રહ્મ સંબંધમાં મંત્રમાં ગદ્ય મંત્રમાં બોલીએ છે, આત્મના સહ સમર્પયામી દાસોહમ કૃષ્ણ તવાસ્મિ, એટલે કે સર્વેન્દ્રિયોનું ઠાકુરજીમાં સમર્પણ કરવું એ જ આત્માનો શૃંગાર છે. એટલે કે સર્વ સમર્પણ કરીને આજે ગોપીજનો હાથમાં શ્રીફળ, કંકુ, અક્ષત, દુર્વા, એની થાલી, જગુલી, ટોપી, આ બધા મંગલવાચક જેટલા દ્રવ્યો હતા એ બધા લઈને જાય છે. જે હાથમાં આવે લૂંટાવે છે. 2 લાખ ગાયો, એ પણ દૂધ દુધારી, સ્વર્ણ જડિત, અને આજે એવી સુંદર અલંકાર કરેલી, અને આજે એવી ગાયોનું દાન કર્યું. કેટલી વસ્તુઓનું અમૂલ્ય દાન કર્યું. પંચ શબ્દ વાગ્યા આજે નંદરાયજીના ઘરે. 5 પ્રકારના વાજિંત્ર નહીં, 5 પ્રકારના શબ્દ, ફૂંકવાના, અથડાવાના, ઘસડાવાના, ટીપવાના, તંતુ વાદ્ય, ટકરાવાના, આ 5 પ્રકારના વાદ્યો વાગ્યા. ઘેર ઘેર કદલીના સ્તંભ રોપાયા, મંગલ રંગોળીઓ પુરાઈ, અને આજે બધા ગોપીજનો આવ્યા. આજે નંદ ભવનનો માર્ગ વનવે થઈ ગયો. એટલે કે બધા આવતા દેખાય, કોઈ પાછું જતું ના દેખાય, એવી ભીડ જામી છે આજે નંદ ભવનમાં. પરસ્પર જે આવે એ નંદ બાબા બધાઈ હો દૂધ છાંટે, દહીં છાંટે, માખણના ગોળા બનાવી બનાવી ફેંકે. આજે ગોપીજનો જ્યારે તૈયાર થઈને જઈ રહ્યા છે, એક ગોપીએ તો કાયમ કહું કે એવું જાડું જાડું કાજળ લગાવ્યું. બીજીએ કહ્યું આ શું કરી રહી છે, ડાકણ જેવી લાગે છે. અરે કેમ આટલું જાડું કાજળ? અરે ત્યાં નંદ ભવનમાં ક્યાં ક્યાંથી ગામ ગામથી લોકો આવ્યા હશે, અને કોની નજર કેવી, કોની નજર કેવી, અને ત્યાં લાલાને નજર લાગી જશે, રડશે, તો ત્યાં આવી ભીડમાં ક્યાં કાજલ ટીકા શોધવા જઈશું? તો અહીંથી જ લઈને એને ટપકું દઈ દઈશું. એક ગોપી જઈ રહી હતી કંકુનો ચાંદલો કરીને. બીજીએ પૂછ્યું આનાથી શું થાય? આનાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય એમ? તો એણે તો આખી ડબ્બી હાથમાં લઈને મુખ માડ્યો રોરી રંગ, એમ આપણા ભગવદીઓ કીર્તનમાં ગાય છે. આખું મુખ રોરીથી રંગી લીધું કે હવે ઠાકોરજી કેવા પ્રસન્ન થશે. એક ગોપી
ખન 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 કરતી જઈ રહી હતી. બીજીએ કહ્યું, આ બળદ ગાળું આવતું એવું લાગે છે, તું આટલો બધું આમ ગળામાં ખનખન કરતી માળા, કંદોરામાં ખનખન, પગમાં નુપુર ખનખન કરે, અરે કંઠમાં આવા ઘૂઘરાઓ વાળી માળા પહેરી, અરે ત્યાં લાલનને હાથમાં આપશે, યશોદાજી હસ્તમાં પધરાવશે અને ક્યાંક રુદન કરશે તો ત્યાં ક્યાંથી લાવીશું ખીલોના, મારા કંઠને આમ આમ હલાવીને ઠાકોરજીને રમાડીશ. તો આ જે કંઈ પણ શિંગાર છે એ ઠાકુરજી માટે છે. એમ ગોપીજનો ભલે સંસારમાં કેવો પણ લાગે છે, આગળ કાલની કથામાં સાંભળશો કે રાસમાં પણ જે દશામાં હતી એ દોડી છે, જે હાથમાં આવ્યું પહેરીને દોડી. તો ઠાકુરજીને પ્રિય લાગવું જોઈએ. અને આ રીતે એટલું નંદ બાબા લૂંટાવે છે, એટલું લૂંટાવે છે, માનો જાત કહું કે ભૂપ, જે માંગવા વાળા હતા એ પણ રાજા બની ગયા. માનો જાત કહું કે ભૂપ. હવે કોઈએ આવ્યો નંદ ભવન માંથી, બીજાએ પૂછ્યું, અરે ભૈયા तुम कहां के राजा हो, कौन से देश के राजा हो? पेला ए कहो, अरे मैं तो कछु राजा बाजा ना हूं, मैं तो मंगता हूं, भिखारी. अरे भिखारी, इतनो बड़ो राजा जैसो लग रहा है. अरे का करूं, मैं तो भिखारी हतो मंगता, पर नंद बाराई जी ने इतनो दियो कि अब मैं भूप बन गयो, राजा बन गए. आ तमे एक एक पदों ने भावार्थ समझो. मोही मिले मार्ग में मानो जात कहूं के भूप, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, सुन गोवर्धन ते आयो. ढाड़ी માં છે, ઢાળી ઢાળન આવ્યા, બંદીજનો આવ્યા, માગધ સૂત બધા આવ્યા. અને આજે તો ઘેર ઘેર રંગોળીઓ પુરાઈ અને બધાના ભાવની સાથે ત્યાં આજે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બત વાગે જો. આવો આપણે પણ નંદ મહોત્સવમાં જોડાઈએ. નવરંગનો બત વાગે જો, શરણાયું વાગે રે નંદજીને આંગણે. શરણાયું વાગે રે નંદજીને આંગણે. કલશ ભરીને ब्रजनी नारी उभाजो, कलश भरीने ब्रजनी नारी उभाजो. तोरणिया बांध्या रे नंदजीने आंगणे. तोरणिया बांध्या रे नंदजीने. કદલીના સ્તંભ રોપ્યા જો, આંગણિયામાં કદલીના સ્તંભ રોપ્યા જો. અજાચક આવ્યા આંગણ નંદજીને દ્વાર જો. અજાચક આવી ઉભા નંદજીને દ્વાર જો. નાચે ગોપી વાલ જો,
નાચે ગોપી ગોપો ગોપીઓ બધા જોડાઈ જાઓ. સાથિયા રે પૂર્યા રે નંદજીને આંગણે સાથિયા રે પૂર્યા રે નંદજીને આંગણે આજે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બત વાગે જો આ શરણાયો વાગે રે નંદજીને આંગણે જો અજન્મ્યા જન્મ્યા કુમુદિની ના ચંદ જો અપારણિયા બાંધ્યા રે નંદજીને આંગણે અપારણિયા બાંધ્યા રે નંદજીને આંગણે આજરે ગોકુળિયામાં નવરંગનો વાગે જો શરણાયો વાગે રે નંદજીને આંગણે આજની ઘડી તે રળિયામણી અરે ધન આજની ઘડી તે રળિયામણી અરે મારો વાલો જી પધારાની વધામણી હોજી રે વધામણી હોજી રે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણી અરે ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણી भयो जय कन्हैया लाल के बता बोलो हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के हो ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो બધા બેનો બોલવાનું છે બધા એમનો ગોળ ગોળ કામ કરો હો નંદ કે આનંદ भयो જય કનૈયા લાલ की બોલો બધા हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल के कने राजनी घड़ी ते रड़ियामणी अरे मारो वालो जी पधारानी बदामणी हो जी रे बदामणी हो जी रे कने आजनी घड़ी ते रड़ियामणी हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के
लाल की। ओ नंद बाबा लड्डू दो लड्डू दो लड्डू दो। ओ नंद बाबा मठड़ी दो मठड़ी दो मठड़ी दो। ओ नंद बाबा चॉकलेट दो चॉकलेट दो चॉकलेट दो। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद बाबा लड्डू दो लड्डू दो लड्डू दो। ओ नंद बाबा चॉकलेट दो चॉकलेट दो चॉकलेट दो। ये आવું ના ચાલે નંદ બાબા। બધાઈ હો બધાઈ હો બધાઈ હો બધાઈ હો। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ यशोदा को लालो आयो जय कन्हैया लाल की। ओ व्रज को रखवालो आयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ। બધા વૈષ્ણવ પોતપોતાનું સ્થાન ફરી પાછું ગ્રહણ કરી લે। બેસી થોડી જાઓ। એનર્જી રાખો, કાલે લગ્નમાં ફરી નાચવાનું છે। હે. કાલે પેટ્રોલ ખતમ થઈ જશે। બેસી જાઓ, હવે પૂતના આવશે। સુખદેવજી મહારાજે નંદ મહોત્સવનું વર્ણન કર્યું। નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા લાદો મહામનાઃ आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचि अलंकृतथि तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिवान हरे निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भून रूप। ત્યાં સુધી 18 શ્લોકમાં અને આ જ 18 શ્લોકને અનુરૂપ 15 કડીમાં सूरदासजीए गायो હતું। अहो ब्रिज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी सुन आनंदे सब लोक गोकुल गणित गुनी। आ 18 શ્લોકનું તાત્પર્ય મહાપ્રભુજી બતાવે છે કે આ શ્લોકોમાં વર્ણિત જે ભાવ છે, વ્રજભક્તોના ઉત્સાહ અને આનંદનું વર્ણન છે, એની એક બૂંદ એક કણિકા પણ જો આપણી અંદર આવી જાય, એનું જરાક પણ રસાસ્વાદ માણી લઈએ તો માનો આપણે 18,000 શ્લોકોને સમજી લીધા, ભાગવતજીના ગીતાજીના 18 અધ્યાયોને સમજી લીધા, મહાભારતના 18 પર્વોને સમજી લીધા, मानो के आ 18 पुराणों ने समझी लीधा। रोहिणी जी परिवार नो सदस्य हो एवी ज रीते बधाने आवकार आपे छे। रोहिणी च महाभागा एम कह्युं एमने महाभागा, कारण के देवकी जी ने ब्रजलीलानो आनंद माणवा मळ्यो नहीं। यशोदा जी ने
મથુરા લીલા, દ્વારકા લીલાનો આનંદ માણવા મળ્યો નહીં, પણ રોહિણીજીને તો એ સર્વ કંઈ દર્શન થયા છે. દ્વારકા બી પધાર્યા છે, બ્રજમાં બી છે, માટે રોહિણી મહાભાગા છે. અને જે દિવસથી પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું એ દિવસથી વ્રજ એ લક્ષ્મીજીનું સદા માટે ક્રીડા સ્થાન બની ગયું. તબ તા દિન તે વે લોગ સુખ સંપત્તિ ન તજે, સુન सूर सबन की यह गति, जे हरि चरण भजे. એ દિવસથી એ જા દિન તે હરિ ગોકુલ પ્રગટે, દિન દિન હોત કલ્યાણ, સાવરો મંગલ રૂપ નિધાન. સદા માટે, કારણ કે લક્ષ્મીજી બી પધાર્યા હતા દર્શન કરવા નંદ મહોત્સવના. એટલી ભીડ જામી હતી કે લક્ષ્મીજી કોઈ રીતે અંદર જઈ ન શક્યા દર્શન કરવા. અને ત્યારે લક્ષ્મીજીએ કહ્યું, વિચાર્યું કે હવે દર્શન કરવા જવું. અંદર ગયા, કોણ છે? અરે મારે અંદર દર્શન કરવા જવું છે. ન જવા દીધા. માલણ બનીને ગયા તોરણ બાંધવાના બહાને કે હું તોરણ બાંધીને આવું અંદર. બધાએ કહ્યું તોરણ બહાર બાંધો, અંદર શું છે? અરે મેં તોરણ તો બાંધી દીધી, હવે મારે કઈ નેગ જોઈએ, પુત્ર પ્રાપ્તિ થઈ છે તો કઈ વધાઈ લઈશ આજે માંગીને. ત્યાં બ્રજવાસીઓએ કહ્યું, ગોપિકાઓએ કહ્યું કે તને કઈ વધાઈ જોઈએ છે? ઝોલો લંબાવ, તને જે જોઈએ અમે આપીએ, પણ અંદર ના જા, ત્યાં અમારી ભીડ ભરાયેલી છે. લક્ષ્મીજી વિચારમાં પડી ગયા કે જગતના લોકો મારી સામે ઝોલા ફેલાવે છે, પણ આજે પ્રભુના પ્રાગટ્ય પછી આ બ્રજવાસીઓ મને કહી રહ્યા છે કે તું ઝોલો લંબાવ, હું તને આપું. હવે ઠાકુરજી લક્ષ્મીનાથ મટીને હવે ગોપીનાથ બની ગયા છે. ચારે બાજુ રેલમ છેલ દહીં દૂધની થઈ રહી છે. પરસ્પર ગ્વાલ બાલ કંકુ હળદરથી મોઢા રંગે, કોઈ માખણ લઈને એકબીજાના મોઢામાં રંગે. આખો લપેડો કરી દે, સુધી ન પરે કો કાકી નારી, હસ હસ દેત પરસ્પર તારી. આજે એકબીજાની નારી કોઈ ઓળખાતી નથી. ચલ આપણે નાચી, અલ્યા હું તારી નથી, હું પેલાની છું. સુધી ન પરે કો કાકી નારી. બધા એક રંગમાં રંગાઈ ગયા. અને આજે માખણથી મુખ લપેડ્યું, કોઈએ દહીં દૂધથી નવડાવી દીધા. અને એ જ પરંપરા સમય પરિવર્તનને અનુરૂપ આજ સુધી આવી છે. એ જમાનામાં માખણ દૂધ દહીં હતા, જ્યારે આજે લોકો બર્થડેમાં કેકના લપેડા કરે છે. મોઢામાં લગાવશે, નહીં લગાવશે, નામ લગાવશે. તો આ પરંપરા ક્યાંથી આવી છે? નંદ મહોત્સવ. એ વખતે ત્યાં માખણ લગાવ્યા બધાના મોઢામાં. દુર્વા ધરી, બધાએ નંદરાયજીને દહીંનું તિલક કરીને મસ્તક પર દુર્વા ધરી. કેમ દુર્વા? એ મંગલવાચક છે દુર્વા. અને હમણાં તો આ ગણપતિજી કાલે પધાર્યા પછી જો એમને પણ દુર્વા ખાસ ધરાવાય છે. અને આ દુર્વા ધરવાનું તાત્પર્ય એ છે નંદરાયજીના મસ્તક પર કે દુર્વા જેમ પોતાની મેળે ફલે છે, ફૂલે છે, એવી રીતે હે નંદ બાબા આપનો વંશ પણ દુર્વાની જેમ ખૂબ ફલે, ખૂબ ફૂલે. ऐसे दसेक होए जो औरे, तब को सचु पावे, बाड़े वंश नंद बाबा को परमानंद जीय भावे. કારણ કે કૃષ્ણ એક ને રમાડવા વાળા અનેક, તો એક કૃષ્ણથી કેવી રીતે ચાલે? તો શું આશીષ આપે છે કે આવા દસેક બીજા થાય તમારે કૃષ્ણ, તો બધાને આનંદ મળી શકે. રાની તેરો ચિરજીઓ ગોપાલ. અને આ રીતે નંદ મહોત્સવ તો વર્ષો વર્ષ ચાલ્યું. પણ હવે નંદ બાબાને એમ થયું આ તો આનંદ તો રહેશે,
પણ આપણે હવે જે સમાજમાં રહીએ છે, જે આપણી પરંપરા છે, કંસ રાજાને આપણે વાર્ષિક કર ચૂકવવાનો સમય આવી ગયો છે, માટે આપણે વાર્ષિક કર ચૂકવવા જઈએ. આ વખતે આપણે કર બમણું આપીશું, કારણ કે જે બાંધેલો છે વર્ષનો એ, અને બીજું પુત્ર પ્રાપ્તિ થઈ છે એના માટે ડબલ વધાઈ રૂપે. અને નંદ બાબા અમુક ગોપોને રાખીને સમજદાર વ્રજમાં રક્ષા માટે અને પોતે અમુક ગોપોને લઈને આપ મથુરા પધાર્યા. અને આ બાજુ કંસે બાળકોને મારવા માટે એક પૂતના નામની રાક્ષસી હતી એને બોલાવી. કંસેન પ્રહિતા ઘોરા પૂતના બાલ ઘાતિની શિશુંચાર નિઘ્નંતી પુરગ્રામ બ્રજાદિશુ, કે તું આ બધા બાળકો જે તાજા જન્મેલા હોય 10 દિવસની અંદરના, એ બધાને તું પયપાન કરાવીને મારી નાખ. મારો કાળ ક્યાંય બી સંતાયેલો હશે ભેગો ભેગો એ પણ ચાલ્યો જશે. અને આ પૂતના અવિદ્યા છે. અને આજે જ્યારે બી અવિદ્યા આવે છે, મૂળ રૂપથી નથી આવતી, એ સ્વરૂપ બદલીને આવે છે. અને આ પૂતના પણ મૂળ રાક્ષસીના રૂપમાં ન ગઈ, પણ સુંદર લક્ષ્મી જેવું રૂપ ધારણ કરીને, કોઈ ગોપિકા હોય એવું રૂપ ધારણ કરીને, અને આજે પૂતના બ્રજમાં આવી. બાળકોને મારતી મારતી આવી. આ બાજુ નંદરાયજી મથુરા પહોંચ્યા. કંસ રાજાને વાર્ષિક કર ચૂકવીને અને એક બંટામાં પેંડા લઈ ગયા હતા, અને કંસ રાજાને આપ્યું કે લો આજે મીઠાઈ ખાઓ. કંસને ખબર નથી કે મારો કાળ આ નંદરાયજીને ત્યાં છે. અરે નંદરાયજી, આજે શું કામ મોડું મીઠું કરાવ છો? અરે મારે આટલી મોટી અવસ્થામાં પુત્ર થયો છે, માટે હું મોડું મીઠું કરાવું છું. અને કંસે પણ આશીર્વાદ આપ્યા, નંદ બાબા તમારો બાળક જુગ જુગ જીવે અને એના બધા શત્રુઓનો નાશ થાય. અને આ રીતે નંદ બાબા કર ચૂકવીને વસુદેવજી પાસે ગયા. વસુદેવજી એમને મળવા આવ્યા. અને આજે બે મિત્રો પરસ્પર ભેટ્યા, એકબીજાના સુખ દુઃખના સમાચાર પૂછ્યા. અને વસુદેવજીએ કહ્યું, નંદ બાબા, એ નંદરાયજી, તમારે બહુ સમય અહીં મથુરામાં ન રોકાવું જોઈએ. તમે જાઓ ગોકુલ, કારણ કે ત્યાં ગોકુલમાં ઉત્પાત થવાના છે. અને નંદરાયજીએ વિચાર્યું કે વસુદેવજીના વચન ક્યારે પણ મિથ્યા ન હોય, એ માનીને એ હવે મથુરાથી ગોકુલ તરફ પ્રયાણ કરે છે. આ બાજુ પૂતના મારતી મારતી આવી હતી, અને એનું લક્ષ્ય તો ઠાકોરજી હતા. અને નંદ ભવનમાં આવી, અને આ અવિદ્યાથી બધા અંજાઈ ગયા. એને કોઈએ રોકી નહીં, ટોકી નહીં, અને એક નવી ગોપિકા સમજીને એને આવવા દીધી. અને જ્યાં બાલકૃષ્ણલાલ પહોંચેલા હતા પલનામાં, ત્યાંથી એમને ઉપાડી લીધા. અને એ અજાણતામાં ઉપાડી લીધા. અને અહીં દ્રષ્ટાંત પણ આપ્યું કે જેમ કોઈ અજ્ઞાનવશ સર્પ પડ્યો હોય એને દોરડું સમજીને ઉપાડી લે, અને જેમ કોઈ રાખથી ઢંકાયેલો અંગારો હોય એને ખબર નથી કે આટલો ગરમ હશે, પણ અજાણતામાં ઉપાડી લઈને કેવી દાઝી જાય, એવી રીતે અજાણતામાં પ્રભુનું સ્વરૂપ ઓળખ્યા વગર એમને ઉપાડી તો લીધા. અને જ્યાં પૂતનાએ પ્રભુને પોતાના ગોદમાં લીધા, અને પ્રભુએ પોતાના નેત્રો બંધ કરી લીધા. બધા આચાર્યો પોતપોતાના મત અનુસાર મંતવ્ય આપે છે કે કેમ નેત્રો બંધ કર્યા. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે કે પૂતના અવિદ્યા છે. અવિદ્યા 5 પ્રકારની છે: દેહાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, અંતઃકરણાધ્યાસ અને સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ. તો આ ભગવાન કહે છે કે મારા નેત્રોની સામે કોઈ પણ પ્રકારની અવિદ્યા ટકી શકે નહીં.
અને માટે પ્રભુએ નેત્રો બંધ કર્યા. એક આચાર્ય કહ્યું કે આ શરૂઆતમાં જ બાળપણમાં, આજે તો 6 દિવસના થયા છે પ્રભુ, અને આજે તો છઠ્ઠીનો દિવસ છે, અને એ દિવસે પૂતના આવી, એના ચક્કરમાં તો છઠ્ઠી બટ્ટી બધું ભૂલાઈ ગયું. માટે તો આપણે ત્યાં જન્માષ્ટમીના આગલા દિવસે થાય છે છઠ્ઠી, સાતમના દિવસે. અને આ એક આચાર્ય એવો અર્થ કર્યો, કેમ નેત્રો બંધ કર્યા, કે વિરક્તની જેમ બાળપણમાં સ્ત્રીની સાથે અથડામણ થઈ છે. એક આચાર્ય એમ કહ્યું, હું તો માખણ મિશ્રી આરોગવા આવ્યો હતો વ્રજમાં, અને આ જો મારે વિષ આરોગવું પડશે. અને જેમ કોઈ નાના બાળકને આંખો બંધ કરીને કડવી દવા પીવડાવી દે, એવી રીતે માનો પ્રભુએ પણ નેત્ર બંધ કર્યા. એક આચાર્ય એવો અર્થ કર્યો કે પ્રભુએ નેત્ર એટલે બંધ કર્યા, માનો કે પ્રભુ નેત્ર બંધ કરીને જોઈ રહ્યા છે કે આ જન્મમાં તો કોઈ આણે સારું કાર્ય કર્યું નથી, પણ પૂર્વ જન્મમાં કોઈ સારું કાર્ય કર્યું હોય તો એને કંઈ ફલ આપવું, અને એના માટે પ્રભુએ નેત્રો બંધ કરીને સ્મરણ કર્યું. આ પૂતના કોણ હતી? આ બલિરાજાની પુત્રી હતી, રત્નમાલા. અને જ્યારે વામન ભગવાન પધાર્યા હતા ભવન સભામાં, એ વખતે આને જોઈને થયું હતું કે મારે પણ આવો બાળક હોય તો હું પણ આવા સુંદર બાળકને પયપાન કરાવું, અને એની ઈચ્છા આ અવતારમાં એ પૂરી કરી છે. એવો ભયંકર વિષ લગાડીને આવી, અને માનો કે પ્રભુએ નેત્રો બંધ કરીને મહાદેવજી રુદ્રનું સ્મરણ કર્યું કે વિષ પીવાની ટેવ તો તમને સમુદ્ર મંથન વખતથી છે, વિષ પાન તમે કરજો, દૂધનું પાન હું કરીશ. અને ક્રોધમાં દાંત પીસ્યા પ્રભુએ, અને જ્યાં એણે વક્ષસ્થલ પ્રભુના મુખમાં આપ્યું, અને આજે એ પ્રભુ પયપાન કરવા માંડ્યા. અને હવે તો પ્રભુએ રુદ્રનો આવેશ લીધો, પય પ્રભુ આરોગ્યા, વિષ મહાદેવજી આરોગ્યા, અને હવે તો એના મર્મ સ્થાનમાં પીડા થવા માંડી. છોડી દે મને, છોડી દે મને, છોડી દે મને. અને પ્રભુ કોઈને પકડે પછી છોડે? અને આજે એનાથી સહન ન થઈ પીડા, નંદ ભવનની બહાર નીકળી, ગોકુલની બહાર નીકળી, અને વિકરાળ રાક્ષસીનું રૂપ ધારણ કરી લીધું. અને એટલું વિકરાળ રૂપ ધારણ કર્યું, હવે પ્રભુ એના પ્રાણ શોષી લીધા, અને એ ધડામ દઈને પડી, અને 6 કોસ જેટલો વિસ્તાર ઘેરીને પડી. એટલા બધા લાકડાઓના જે ઝાડ હતા એ બધા લઈને પડી. ભયંકર ગર્જના થઈ, ઉત્પાત થયા. વ્રજવાસીઓને થયું કે આટલો ભયંકર ધ્વનિ ક્યાંથી આવ્યો? જોયું તો પલ્લું ખાલી છે, બાલકૃષ્ણ દેખાતા નથી. યશોદાજી તો મૂર્છા થઈ ગયા, ક્યાં ગયો મારો લાલન? અને જે બાજુથી આ ગર્જના આવી હતી એ બાજુ બધા ગયા. જુએ છે તો વાળ વિખરાયેલી, આંખો તો અંધારા કુવા જેવી છે, આ નાકના નસકોરા ગુફા જેવા છે, હાથ એ જાણે કોઈ મોટા મોટા પુલ બાંધ્યા હોય એવા છે, સાથળ એનું જે આ છે કેટલું મોટું, આ પેટ જાણે કોઈ સુકાયેલું સરોવર હોય એવું, દાંત હળ જેવા, અને લાલ લાલ વિખરાયેલા વાળ, અને એના વક્ષસ્થલમાં ઠાકોરજી ખેલી રહ્યા છે. હવે આટલી ભયંકર મોટી 6 કોસ જેટલો વિસ્તાર ઘેરેલી, કેટલી ઊંચી, હવે એટલી ઊંચેથી ઠાકોરજીને પધરાઈએ કેવી રીતે? ઘણા તો મોટી નિસરણી લઈને આવ્યા, લઈને મૂકી, કોઈ ચડીને ઠાકોરજીને પધરાવ્યા. નમામિ શ્રી બાલકૃષ્ણમ યશોદોત્સંગ લાલિતમ પૂતના સુપયપાન રક્ષિતા શેષ બાલકમ. અને આ ઠાકોરજીને લઈને પધાર્યા. આ બાજુ બધા વ્રજવાસીઓએ વિચાર્યું કે હવે આટલી મોટીને બાળવી કેવી રીતે? કેટલી મોટી ચિતા જોઈએ? તો બધાએ શું કર્યું કે કુહાડાથી એના એક અંગ કાપ્યા, અને એક ચિતામાં તો એનું પગ બાળ્યું, એકમાં હાથ બાળ્યું, એકમાં મુખ બાળ્યું. અહીં લખ્યું છે કે એક અંગના ટુકડા કરીને પછી અલગ અલગ ચિતાઓમાં એનું શરીર બાળ્યું, અને એનું દેહ બાળ્યું. અને ત્યારે ચંદનની સુગંધ નીકળી એની અંદરથી, અને વ્રજમાં ફેલાઈ ગઈ. કારણ કે પ્રભુ
જેનો એકવાર સ્પર્શ કરી લે છે પછી એનું જીવન સદા સુગંધિત બની જાય છે. રાક્ષસી હોવા છતાં એની અંદરથી અગરની સુગંધ નીકળી. નંદરાયજીએ માર્ગમાં માણી કે આ દિવ્ય સુગંધ ક્યાંથી આવી રહી છે. એ આ પધાર્યા અને ત્યાં બધા વ્રજવાસીઓને આવી રીતે અસ્તવ્યસ્ત જોયા. એમને લાગ્યું કે જરૂર વસુદેવજીના રૂપમાં કોઈ ઋષિએ જન્મ લીધો છે. એમણે મને કહ્યું હતું કે જલ્દી જાઓ, ત્યાં ઉત્પાત થવાના છે. અને આજે નંદ બાવા પધાર્યા. બધાએ પૂતના આવી ત્યાંથી એને બાળી ત્યાં સુધીની બધી ઘટના કહી. હવે આ ગોપિકાઓ રાક્ષસીના હાથમાંથી પધાર્યા છે પ્રભુ, તો હવે કોઈ ગાયના નીચેથી પ્રભુને પસાર કર્યા, કોઈએ ગાયનું પૂંછડું લઈને આમ ફેરવ્યું, કોઈએ ગોબર લગાવ્યું, ગોરજ લગાવ્યો, કેસર જલથી સ્નાન કરાવ્યા અને પ્રભુના જ એક એક નામ લઈ લઈને અને પ્રભુના જ એક એક અંગોનું રક્ષણ માંગ્યું. 8 શ્લોકમાં આ ગોપિકાઓએ કવચ બનાવ્યું અને એક એક પ્રભુના નામ લઈ લઈને પ્રભુનું રક્ષણ માંગ્યું. પ્રભુ બી હસતા જાય છે કે કેવી મુગ્ધ ગોપિકાઓ છે. બસ અમારા લાલનનું રક્ષણ રહે, એ સદા સર્વદા અમને દર્શન આપતો રહે. અને આ 8 શ્લોક જે પૂતના કવચનો પાઠ કહેવાય છે. અને આ ગોપિકાઓએ જે 8 શ્લોકમાં જે કવચ તૈયાર કર્યું અને એક એક નામ લીધા અને કહેવાય છે કે એટલું સામર્થ્ય છે 8 શ્લોકમાં કે કોઈનું બાળકને કોઈ ખરાબ નજર લાગી હોય કે કોઈ પણ રીતે મટતી ન હોય, કોઈ કાયમ માંદું રહેતું હોય, તો આ 8 શ્લોકનું પાઠ કરીને ફૂંકવામાં આવે અને ઝાડવામાં આવે તો એની તબિયતમાં બહુ મોટા ભાગનો સુધારો થાય છે. આ ભાગવતજીમાં તમે જોજો, એક એક ધ્યાનથી સાંભળજો, એક એક જગ્યા એક એક એવા શ્લોકો છે કે કેટલું બધું આપણે એનો આ સામર્થ્ય ભરેલું છે. અને આ રીતે હવે પ્રભુ ધીમે ધીમે બ્રિજવાસીઓને આનંદ આપી રહ્યા છે. આ પૂતના મોક્ષ પ્રભુની અદ્ભુત બાલ લીલા છે. જે મનુષ્ય શ્રદ્ધા સાથે આનું શ્રવણ કરે છે એને શ્રી ભગવાન કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ જાગૃત થાય છે. ત્યાર પછીના અધ્યાયમાં 3 પ્રકારની લીલા બતાવી પ્રભુની. ઉતક્ષેપણ, અપક્ષેપણ, પ્રસારણ, ઊંચે ફેંકવું, નીચે પછાડવું અને ફેલાવો કરવો. તો અહીં ઊંચે ફેંક્યો છે શકટાસુરને, નીચે પછાડ્યો છે તૃણાવર્તને અને પ્રસારણ એટલે કે ઠાકુરજીએ મુખ ખોલીને અને મુખમાં બ્રહ્માંડના દર્શન યશોદાજીને કરાવ્યા. હવે અમને આ તોકા ચરિત્ર કહીને સંભળાવો. તોકા એટલે કે મહાપ્રભુજી અર્થ કરે ઉત્થાને અસમર્થા તોકા. જે બાળક હજી પોતાની મેળે ઉઠવામાં અસમર્થ છે એવું નાનકડું બાળક, જે અર્ભક કહેવાય, નાનકડું બાળક, એમનું અમને ચરિત્ર બતાવો. અને પલ્લામાં બી આવે છે તોકતા વપુષિતવ રાજતે દ્રશિતુ મદ માનિની માન હરણમ પ્રિય પ્રેંખ પર્યંક શયનમ. ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ પણ કેવા એકદમ નાના નાના નવીન આંબાના પલ્લવના કોમળ જે હોય કુપળ એવા છે. અને આ ઠાકુરજી આજે 3-4 મહિનાના થયા. ધનશ્રી 3-4 મહિનાના થયા અને આજે ઠાકુરજીનું જન્મ નક્ષત્ર આવ્યું. અને 27 દિવસે આવે નક્ષત્ર, જન્મ નક્ષત્ર ફરી. અને આજે 4થી વખત ઠાકોરજીનું જન્મ નક્ષત્ર આવ્યું. કયું નક્ષત્ર હતું ઠાકોરજીનું? રોહિણી નક્ષત્ર. 4થી વખત આવ્યું એટલે કે 27 ચોક 108. 108 દિવસના ઠાકોરજી થયા છે આજે. આ 3-4 મહિનાના ઠાકોરજી થયા અને આજે ઠાકોરજીએ પહેલી વાર પડખું લીધું.
અને આજે જન્મ નક્ષત્ર બી છે. અને યશોદાજીએ આ 3-4-16 સંસ્કાર પૈકીનો એક સંસ્કાર હોય છે બહિર્નિષ્ક્રમણ સંસ્કાર, કે પહેલી વખત બાળકને ઘરની બહાર લઈ જવામાં આવે. કોઈ નદી હોય તો નદી તીરે, કોઈ દેવસ્થાને ત્યાં લઈ જઈને મંગલ વાચન, સ્વસ્તિ વાચન વગેરે કરાવવામાં આવે, દેવ પૂજા કરાવવામાં આવે, એને નવા વસ્ત્ર પહેરાવવામાં આવે વગેરે. આ એક સંસ્કાર છે. તો આ રીતે આજે ગામ ગામથી સખીજનોને બોલાવ્યા, મહેમાનોને બોલાવ્યા, ઠાકુરજીના શૃંગાર કર્યા અને આજે મંગલ વાજિંત્રો વાગ્યા. ગોપીઓ ગોપિકાઓ બધા આવ્યા, ગોપ ગોપીઓ, અને આજે યશોદાજી પણ મંગલ ગાઈ રહ્યા છે. આપને મંગલ ગાવે રાનીજુ, આપને મંગલ ગાવે, આપને મંગલ ગાવે રાની જો, આપને મંગલ ગાવે. આજ લાલ કો જન્મ દ્યોસ હે, મોતીન ચોક પુરાવે રાનીજુ, આપને મંગલ ગાવે. આપને મંગલ ગાવે રાની જો, આંગણામાં મોતીઓના ચોક પૂર્યા. મંગલ ગાવે. ગામ ગામ તે જાતિ અપની, ગોપીને ન્યોત બોલાવે. ગામ ગામથી જેટલા પણ સ્વજનો હતા, મોટા મોટા ગોપો હતા, વડીલો હતા, બધાને તેડાવ્યા. મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ આવ્યા, બ્રાહ્મણો આવ્યા, સ્વસ્તિ વાચન કરાવ્યા. અન્વાચાર્ય મુનિ ગર્ગ પરાશર, તિન પે વેદ પઢાવે રાનીજુ, આપને મંગલ ગાવે. આપને મંગલ મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ પાસે વેદોચ્ચાર કરાવ્યા. આપને મંગલ ગાવે. હરદી તેલ સુગંધ સુવાસિત, હરદી તેલ સુગંધ સુવાસિત, લાલને ઉબટ નવાવે. આજે અભ્યંગ સ્નાન થયા ઠાકોરજી, નવીન વસ્ત્રની જોડ ધરી, ખૂબ સુંદર શૃંગાર કર્યા મૈયાએ. હરિતને ઉપર વારન્યો છાવર, હરિતને ઉપર વારન્યો છાવર, જન પરમાનંદ પાવે રાનીજુ, આપને મંગલ ગાવે. આપને મંગલ ગાવે રાની જો, આપને મંગલ ગાવે. આપને મંગલ, આપને મંગલ. આપને મંગલ ગાવે. આંગણામાં ભીડ ભરાઈ, મોટા મોટા બ્રાહ્મણોએ સ્વસ્તિ વાચન. અને ત્યારે
યશોદાજીએ સુંદર શૃંગાર કરીને હવે ક્યાં સુધી આ લાલનને હું ખોડામાં લઈ લઈને ફરીશ? પરિવારજનો સ્વજનોને પણ સાચવવાના છે. અને આંગણામાં એક શકટ હતું. એ શકટ મોટું વિશાળ જે હતું લાકડાનું કાષ્ટનું ગાડું, એની ઉપર દૂધ દહીં ભરેલા, બધા માખણ ભરેલા માટીના પાત્રો હતા. અને એ શકટની નીચે વસ્ત્રનો ઝોલો નાખીને અને ઠાકોરજીને એમાં પધરાવી દીધા. પોતે આગતા સ્વાગતામાં લાગી ગયા. આ બાજુ ઠાકોરજીએ હવે નેત્રો ખોલ્યા, કારણ કે જો આપણે ત્યાં પણ પલના થાય છે, ઠાકોરજીને શિંગારમાં થાય છે, ગ્વાલમાં. બાળક હોય તો ગમે ત્યારે ઝૂલે, પણ આપણે ત્યાં કેમ શિંગાર ગ્વાલમાં જ પલના થાય? કારણ કે તમે જ્યારે પણ બાળકને નવડાવી ધોવડાવીને તૈયાર કરો એટલે તરત એને ઊંઘ આવે છે. અને આ લાલ યતિ દોલિકા મંચ શયનમ, આ ઠાકોરજી આ પલનામાં પહોંચે છે. એટલે આપણે ત્યાં ક્યારે થાય છે? ઠાકોરજીને સ્નાન કરાઈને શિંગાર કરાઈને પછી ઠાકોરજી પલના ઝૂલે છે. આ એ જ ભાવ જે આપણે લૌકિકમાં કરીએ છીએ ને, કે જે નવડાવી દોવડાવીને ટીકો બીકો કરીને પછી એને ઘોડિયામાં ઝૂલાવી. તો આ ઠાકોરજીએ વિચાર્યું, રુદન કર્યું, પૈપાનની ઈચ્છા થઈ, ભૂખ લાગી, અને હવે કોઈ સાંભળતું નથી. કેમ કે જોર જોરથી ઢોલ નગાડા વાગી રહ્યા છે, મંગલ ગીતો ગવાઈ રહ્યા છે. આ બાજુ બે બહેનો મળે તો કેટલું ઘર ગાજી દે. આ તો કેટલી ગોપીઓ હતી, અને બધી મળીને હો હા હા કરે ને એકબીજાને અરે તું આજે આવી, અરે તું આજે આવી, આમ કરીને બધી એકબીજાને મળે. અને આજે ગોપીઓનો ઘોંઘાટ, ગોપો પરસ્પર જોર જોરથી હસે, કરે, આનંદ કરે, અને કોઈએ પ્રભુનું રુદન સાંભળ્યું નહીં. હવે ઠાકોરજીને લાગ્યું કે મારા કારણે આંગણામાં ઉત્સવ આવ્યો છે અને મને જ ભૂલી ગયા, અને હવે એવું કઈ લીલા કરું કે બધાનું ધ્યાન મારી તરફ કેન્દ્રિત થાય. અને આપણા કાયમ કહું છું, તમે જોજો ઘરમાં પણ કોઈ મહેમાન આવશે ને ત્યારે બાળક વધારે તોફાન કરે. બધાનું ધ્યાન પોતાના તરફ કેન્દ્રિત કરે છે. અને આજે પ્રભુ આજે વિવિધ લીલા કરવા માટે આપે ચરણારવિંદને આમ ઊંચા કર્યા, અને આ તો પ્રભુની લીલા છે. અને એ ચરણારવિંદના 10 નખ, એમાંથી એક નખનો સ્પર્શ થયો નહીં. અને આ 3-4 મહિનાના બાળકના તો ચરણારવિંદ કેવા હોય, આટલા નાના, અને એમાંથી એક નખનો સ્પર્શ થયો, ત્યાં આટલું મોટું શકટ ઉછળ્યું અને ધડામ દઈને પડ્યું. બંને પૈડા એના છૂટા થઈ ગયા, આ બાજુ આમ વિખરાઈ ગયું, અને એના ઉપર જેટલા પણ પાત્રો ભરેલા હતા દૂધ દહીં માખણના, એ માટીના પાત્રો ફૂટી ગયા. બધાને આશ્ચર્ય થયું કે આટલો મોટો ધડાકો ગર્જના ક્યાંથી થઈ? જોયું તો શકટ ઉછળ્યું. યશોદાજીને થયું, અરે મેં તો એની નીચે લાલનને પોડાવ્યા હતા. દોડતા ગયા અને ત્યાં તો બાલકૃષ્ણલાલ ખેલી રહ્યા હતા. અરે આપણે ત્યાં કઈ અનિષ્ટ થઈ ગયું, કોઈ ત્રુટિ તો નથી રહી ગઈ આપણી વિધિમાં? અને આ બાળક માટે ફરીથી સ્વસ્તિ વાચન વગેરે કરાવ્યા. બ્રાહ્મણોને ફરી બ્રહ્મ ભોજન વગેરે દાન દક્ષિણા ઇત્યાદિ કર્યા કે બસ તમે સુંદર આશીષ આપો કે મારા લાલનને કઈ અનિષ્ટ ન આવે. અને આજે પણ સંસાર ચક્રનું પ્રતીક છે આ શકટ ભંજન લીલા દ્વારા પ્રભુએ સંસારની આસક્તિને દૂર કરી છે. શકટ એ સંસાર છે, અને એના 2 પૈડા આ દાંપત્ય જીવન રૂપી 2 પૈડા છે, પતિ પત્ની રૂપ. અને જ્યારે આપણા દાંપત્ય જીવનમાં રૂપી શકટમાં સંસારમાં ભગવાન ગૌણ થઈ જાય અને લૌકિક રસ ઉપર આવી જાય, ત્યારે પ્રભુ એવા દાંપત્ય જીવનને લાત મારીને, એટલે કે એવા શકટને લાત મારીને તોડી નાખે છે, ભાંગી નાખે છે. આજે શું થયું? ભગવાન ક્યાં આવી ગયા? નીચે.
અને બધા લૌકિક રસ હતા, દૂધ દહીં, એ ક્યાં આવી ગયા? ઉપર. તો લૌકિક વિષયો ઉપર આવી ગયા અને ભગવાને ગૌણ થઈ ગયા અને પ્રભુને આ ગમે નહીં. અને આજે પણ આપણે એવું થાય છે કે પ્રસંગપાત હોય કે કંઈક સારો કાર્ય હોય કે આ હોય કે બહાર જવાનું, અને રોજ તમે કેટલા 4 કલાક સેવા કરતા હો અને એ દાડે 10 મિનિટમાં 15 મિનિટમાં ફટાફટ કરીને ઠાકોરજીને પહોંચાડી દો. આજે આપણે ત્યાં એવું થાય છે, તમે જો ક્યાંય બહાર જવાનું, આ જવાનું, રોજ કેટલો વિસ્તાર, પણ એ દાડે ક્યાંય કોઈનો જમણવારનો ન્યોતો આવ્યો હોય તો રોજ કેટલી સામગ્રી ધરો, એ દાડો ખાલી પૌવા ધરીને ભાગી જાઓ કે અરે કોણ પછી પાછળ લેશે, બધું બગડશે. તો આ વૈષ્ણવતા આપણી ના કહેવાય. પ્રભુને એ બિલકુલ પસંદ નથી. અને ઘણા તો કાયમ કહો એવા ચડે, એનાથી બી ચડે એવા હોય કે 3-4 દાડાનું પ્રસંગ હોય કે આ હોય તો પોતાના ઠાકોરજી બીજાને ત્યાં પધરાઈ આવે કે પછી આ બધું કરીશું કે સેવામાં જ લાગ્યા રહીશું. હવે ભગવાન ડરે તો બાળક છે કે આના આંગણામાં કોઈ દાડો ઉત્સવ ના આવવો જોઈએ, પ્રસંગ જો આવશે તો મને ઘરની બહાર કાઢશે. આ તો નાનું બાળક છે. તમે એવું કરો છો, તમારા નાનકડા બાળક કોઈ ઘોડિયા ઝૂલતા કે એને કોઈ પ્રસંગ આવે તો બીજાને ત્યાં મૂકી આવો છો? આ તો જાત જાતના લોકો દેખાય આપણને સંસારમાં. તો પ્રભુ એ બધાને બોધ આપવા માટે આ શકટભંજન લીલા દ્વારા સંસારની આસક્તિ પ્રપંચને દૂર કરે છે. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે ભક્તને ભગવાન સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુમાં મમત્વ જાગે તો એવી વસ્તુનો પ્રભુ નાશ કરે છે. હવે પ્રભુ 1 વર્ષના થયા. જો એની વચ્ચે તો નાનકડા હતા ઠાકોરજી, એ વખતે તો મહાદેવજી બી આવ્યા હતા અને ઢાળી ઢાળણ બી, આપણે ત્યાં બધી લીલાઓ થાય છે. જન્માષ્ટમી પછી ઢાળી લીલા બી થાય, જોગી લીલા બી થાય, બધું થાય છે. અનેકવિધ લીલાઓ વચ્ચે થઈ. હવે 1 વર્ષના થયા તો એકવાર યશોદાજી આંગણામાં પ્રભુને ગોદમાં પધરાવીને પૈપાન કરાવી રહ્યા હતા અને ત્યાં જ પ્રભુએ જાણ્યું કે તૃણાવર્ત નામનો દૈત્ય આવવાનો છે અને જો માતા મને ખોળામાં જ લઈને બેસી રહેશે, બિરાજશે યશોદાજી, તો પછી આ લીલા કેવી રીતે થશે? અને આને જોઈને માતા ડરી જશે. માટે હું કંઈ એવું કરું કે માં મને એકલો મૂકીને અંદર જાય. અને આજે ઠાકુરજીએ પોતાનું સ્વરૂપ એટલું વજનદાર કર્યું અને અહીં લખે છે, એકદા આરોહ મારૂઢમ લાલયંતી સુતમ સતી ગરિમાણમ શિશુર્વોઢુમ ન સેહે ગિરિકૂટવત. માનો કોઈ પર્વતની ભારે શિલા હોય એવું વજનદાર ઠાકુરજીએ પોતાનું દેહ. હવે 1 વર્ષના બાળકનું કેટલું વજન હોય, પણ એટલું વજન કર્યું કે યશોદાજીને આટલું વજન ક્યાંથી આવી ગયું? અને એમને નીચે ગાદી ઉપર પધરાવીને પોતે ગૃહ કાર્યમાં ગયા. અને એ જ વખતે તૃણાવર્ત વાવાઝોડાના રૂપે આવ્યો, વંટોળિયાના રૂપે. આ વૃક્ષોને ઉખાડતો, નાના નાના ઘરોને ઉખાડતો, અને આજે આવ્યો આ તૃણાવર્ત વંટોળિયાના રૂપે. અને જ્યાં એનું લક્ષ્ય તો કૃષ્ણ હતા અને નંદ ભવનના આંગણામાં બિરાજી રહ્યા હતા, ત્યાંથી એમને ઉપાડીને હજી તો બહાર લઈ જાય ગોકુલની, એની પહેલા જ પ્રભુએ એનું ગળું દબાવી દીધું. કારણ કે ઠાકુરજીની ઈચ્છા વગર કોઈ પણ એમને ગોકુલની બહાર લઈ જઈ શકતું નથી. અક્રૂરજી બી પધાર્યા તો એ પ્રભુ ઈચ્છાથી પધાર્યા છે લેવા માટે. પ્રભુને આગળ લીલા કરવી હતી માટે. તો પ્રભુ ઈચ્છા વગર કોઈ એમને બહાર ન લઈ જઈ શકે. અને એમણે તો કંઠ દબાવી દીધું. છોડી દે, છોડી દે, છોડી દે. ભગવાન કહે છે, મને ભક્તોને પકડતા જ આવડે, છોડતા આવડતું. અને આજે શ્વાસ રૂંધાઈ ગયો, ન સહન થયું અને ધડાક દઈને મૂળ રૂપમાં આવીને પછાડા ખાઈને પડ્યો અને એક શિલા ઉપર પડ્યો.
જેમ રામ અવતારમાં પેલી શિલા શ્રાપિત હતી એવી રીતે અહીં પણ એ શિલા શ્રાપિત હતી. તો એક સાથે બેનો ઉદ્ધાર કર્યો, શિલાનો બી કર્યો અને તૃણાવર્ત દૈત્યનો બી કર્યો. આ રીતે પ્રભુએ જ્યારે જ્યારે આપણી અંદર રજોગુણ વધે છે ત્યારે કામ ક્રોધ લોભ રૂપી વાવાઝોડા આવે છે. અહીં તૃણાવર્તના માધ્યમથી માનો પ્રભુએ વ્રજવાસીઓની અંદર રહેલા રજોગુણનો નાશ કર્યો છે. આ તામસ પ્રકરણ છે. લૌકિકમાં આપણે જોઈએ કે તામસ પ્રકરણ કેમ કહ્યું આ વ્રજલીલાને? તામસી જીવ તો કેવા હોય? પણ અહીં તામસનો અર્થ છે હઠીલા, હઠાગ્રહી, જિદ્દી જેને કહીએ ને એ. તો આ જિદ્દી એટલે કે હઠાગ્રહી, હઠીલા કોણ? તો કહે છે કે ભગવદ દર્શનમાં, ભગવદ આસક્તિમાં દ્રઢ જે છે કે એમના સિવાય બીજું કંઈ નહીં, એવા જે દ્રઢ નિશ્ચય વાળા છે એવા ભક્તોનું ચરિત્ર છે. એટલે કે એ વ્રજ ભક્તો છે કે એમને ઠાકોરજી સિવાય બીજું કંઈ રૂચતું નથી. માટે આ વ્રજ લીલાને તામસ પ્રકરણ કહ્યું છે. 28 અધ્યાય છે તામસ પ્રકરણના. અને હવે એક દિવસ ફરી યશોદાજી પૈપાન કરાવી રહ્યા હતા. એકદા અર્ભક માદાએ સ્વાંક મારોપ્ય ભામિની પ્રસ્તુતમ પાયા માસ સ્તનમ સ્નેહ પરિપ્લુતા. અને ત્યાં જ પૈપાન કરી લીધું અને હવે અહીં હોઠ ઉપર આમ આંગળી મૂકીને લાલનને હસાવે છે. કન્યા કન્યા અહીંયા અહીંયા હુલુલુલુ હુલુલુલુ કરીને. અને લાલન નાનકડા સુંદર હાસ્ય કરે છે. અને હવે પ્રભુને બગાસું આવ્યું અને જ્યાં મુખ કરીને ખોલ્યું, યશોદાજીએ દ્રષ્ટિ કરી અને જોયું તો સકલ બ્રહ્માંડના દર્શન એ યશોદાજીને ઠાકોરજીએ મુખારવિંદમાં કરાવ્યા. એમાં દિશાઓ, સૂર્ય, ચંદ્રમા, અગ્નિ, વાયુ, સમુદ્ર, દ્વીપ, પર્વત, નદીઓ બધું આ દેખાયું. યશોદાજીને થયું કે આટલું બધું બખડ જંતર ક્યાંથી આવી ગયું મારા લાલનના મુખારવિંદમાં. અને હવે તો મૈયા મને પરમાત્મા પરબ્રહ્મ સમજશે તો આગળ લીલા કેવી રીતે થશે? અને માટે બધી માયાનું આવરણ યશોદાજીના નેત્રોમાંથી અદ્રશ્ય કર્યું અને ફરી જેમ લૌકિક બાળક હોય એવી રીતે એમને દેખાવા માંડ્યા. અહીં યશોદાજી માટે ભામિની શબ્દનો પ્રયોગ થયો, એટલે કે પરમ સૌભાગ્યશાળી સ્ત્રી, અને અર્ભક એટલે કે નાનું બાળક. અને હવે તો એક દિવસ ગર્ગઃ પુરોહિતો રાજન યદુનામ સુમહા તપાહા વ્રજમ જગામ નંદસ્ય વસુદેવ પ્રચોદિતઃ. નંદરાયજીની પ્રેરણાથી ગર્ગાચાર્યજી, આ વસુદેવજીની પ્રેરણાથી ગર્ગાચાર્યજી નંદરાયજીના વ્રજમાં પધાર્યા. જ્યારે આ ગર્ગાચાર્યજી પધાર્યા, નંદ બાબાએ ખૂબ એમનું સ્વાગત કર્યું, યથોચિત સત્કાર કર્યો, ભોજન ઇત્યાદિ બધું કરાવ્યું, સાંજના સમયે બ્યારું વગેરે કરાવ્યા. આપ તો પરમ જ્યોતિષાચાર્ય છો અને આપના જેવા મહાન આચાર્ય બ્રાહ્મણ દેવ મારે ત્યાં પધાર્યા છે, બતાવો આપની શું સેવા કરો. અમારી એક ઈચ્છા એવી છે કે આપ પધાર્યા છો તો હજી આ અમારા બે બાળકો છે, આ એક રોહિણીજીનો પુત્ર, એક આ યશોદાજીનો પુત્ર, આ બે બાળકોના હજી નામકરણ સંસ્કાર થયા નથી. તો આપના જેવા બ્રહ્મદેવ પધાર્યા હોય તો અમારી ઈચ્છા છે કે આપના મુખે એમનું નામકરણ થાય. અને અહીં પહેલા શ્લોકમાં 8મા અધ્યાયના શું કહ્યું કે વસુદેવ પ્રચોદિતઃ, વસુદેવજીની પ્રેરણાથી. અને શાસ્ત્ર પણ એમ કહે છે, મહાપ્રભુજી પણ આજ્ઞા કરે છે કે પિતાની આજ્ઞા વગર પુત્રનો કોઈ સંસ્કાર કરવો જોઈએ નહીં. તો માટે વસુદેવજીની પ્રેરણાથી આવ્યા. અને આજે એમણે કહ્યું કે હું તો યાદવોનો કુલગુરુ છું.
જ્યારે આ ખબર પડશે કંસને કે મેં નામકરણ કરાવ્યું, તો એને ખબર પડી જશે કે મારો કાળ અહીં રહેલો છે અને ઉપદ્રવ કરશે. અને જ્યારે એણે યોગ માયાના મુખે સાંભળ્યું છે કે તને મારવા વાળો બીજે ક્યાંક જન્મી ચૂક્યો છે, તો એ ત્યારથી એની શોધમાં છે અને માટે હું ન કરાવું. નંદ બાબાએ કહ્યું આપણે કોઈને ખબર જ નહીં પડવા દઈએ, એવા ગુપ્ત સ્થાનમાં જઈને નામકરણ કરીશું. ક્યાં? તો ગાયોના ખીરકમાં, ગૌશાળામાં જઈને આપણે કરીશું. બીજા દિવસની સવાર પડી, બંને મૈયાઓ વહેલા વહેલા જાગીને પોતપોતાના લાલનને સ્નાન શૃંગાર ઇત્યાદિ કરાવ્યા, સુંદર વસ્ત્ર આભૂષણો ધર્યા અને આજે નંદ બાબા, ગર્ગાચાર્યજી અને યશોદાજી, રોહિણીજી બધા પધાર્યા. ક્યાં? ગાયોના ખીરકમાં, ગૌશાળામાં. અને ત્યાં જઈને જે પણ વિધિ વિધાન હોય નામકરણનું એ બધી સંસ્કાર થયા. અને સૌથી પહેલા બલરામજી આ મોટા છે માટે પહેલા મોટાનું નામકરણ થાય. એમણે કહ્યું એ વખતે આ દાઉજી જે હતા બલરામજી, એ યશોદાજીના ખોળામાં હતા અને ઠાકુરજી હતા રોહિણીજીના ખોળામાં હતા. માટે અહીં આ વચન સિદ્ધ કરે છે કે અયમ હિ રોહિણી પુત્રો રમયન સુરદૌ ગુણૈહિ, કે આ જે છે રોહિણીજીનો પુત્ર છે. જો એમના જ ખોળામાં હોત રોહિણીજીના, તો એમ ના કહેતા કે આ રોહિણીજીનો પુત્ર છે. શું કહેતા? આ તમારો પુત્ર છે, આ રોહિણીજીનો પુત્ર છે. તેથી એનું નામ રોહિણી પડશે. પોતાના સંબંધીઓને, મિત્રોને પોતાના ગુણોથી આનંદિત કરશે માટે બીજું નામ એનું રામ પડશે. એના બળની કોઈ સીમા નહીં હોય માટે એનું નામ બલ પણ હશે. અને કોઈ કારણોથી વિખૂટા પડેલા યાદવોને એકઠા કરશે એટલે પણ, અને કોઈ વખતે ગર્ભમાંથી આનું કર્ષણ થયેલું હોવાથી પણ આનું નામ સંકર્ષણ પડશે. અને આ રીતે બલરામજીનું નામકરણ થયું. બોલો બલરામજી મહારાજ કી જય. અને આવતીકાલે દાઉજીનો જન્મ દિવસ, બરાબર, બલરામજીનો. બલદેવ છઠ મેં કીધું હતું ને, ભાદરવા સુદ છઠ. અને હવે કૃષ્ણનું નામકરણ કરે છે. જો આ ભગવાનનું નામકરણ એ એક લૌકિક વિધાન છે, વિધિ છે, પણ પ્રભુની પહેલા જ એમનું નામ તો વિદ્યમાન જ છે. પહેલેથી નામ તો હતું જ એમનું, પણ આ કોઈ એમણે નવા નામો નથી પાડ્યા, પણ જે પ્રચલિત નામો હતા એ જ ફરીથી એમના મુખેથી ફરી પાડ્યા છે. નહીં તો નંદ મહોત્સવમાં નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, કૃષ્ણ તો હવે નામ પડ્યું, તો આ જય કનૈયા લાલ કી ક્યાંથી કીધું? તો એ નામ તો પહેલાથી જ વિદ્યમાન છે, પણ આ તો જે વિદ્યમાન નામો હતા એ જ પુનઃ એમણે ફરીથી પાડ્યા છે. અને આ રીતે આસાન વર્ણાશ્રયો યસ્ય ગૃહતો અનુયુગમ તનુઃ શુક્લો રક્ત તથા પીત ઇદાનીમ કૃષ્ણતામ ગતઃ, કે આ જે શ્યામ વર્ણનો છે આ દરેક યુગમાં અલગ અલગ વર્ણથી આવે. શ્વેત વર્ણથી, લાલ વર્ણથી, પીત વર્ણથી, હમણાં શ્યામ વર્ણથી આવ્યો છે, માટે આનું નામ કૃષ્ણ પડશે. હે નંદરાયજી, તમારો આ બાળક કોઈ સમયે વસુદેવજીને ત્યાં પણ પ્રગટ થયો હોવાથી આનું એક નામ વાસુદેવ પડશે. અને તમારા પુત્રના અનેક નામ છે, હરિ તારા 6000 નામ, કયા નામે લખવી? જે મનુષ્ય તમારા આ પુત્ર ઉપર પ્રીતિ કરશે એ મોટા ભાગ્યશાળી છે. ભગવાનના કર કમલોની છત્ર છાયામાં રહેવા વાળા દેવતાઓને અસુર જીતી શકતા નથી. એ જ પ્રમાણે એમની સાથે પ્રેમ કરનારાઓને પણ અંદર કે બહારના કોઈ શત્રુઓ જીતી શકતા નથી. અને પ્રભુ કરતા એમનું નામ વધારે ફલદાયી છે. અને જ્યારે અવતાર દશામાં તો પ્રભુ સ્વયં ઉદ્ધાર કરે છે, અને હમણાં અનવતાર દશામાં પ્રભુનું નામ છે એ જીવોનો ઉદ્ધાર કરે છે.
અને આ રીતે છેલ્લે એમણે કહ્યું, તસ્મા નંદાત્મજો અયમ તે નારાયણ સમો ગુણૈહી. આ નારાયણ સમાન ગુણ વાળો છે નંદરાયજી તમારો આ આત્મજ. જો અહીં આત્મજ શબ્દ આવ્યો, આત્મજ કોને કહેવાય? જે આત્મામાંથી જણ્યો હોય, જેને પોતાનામાંથી જણ્યો હોય. તો આ એનું પ્રમાણ આપણને એક મળે છે કે આ કૃષ્ણ નંદરાયજીના બાળક છે. આપણે કીધું હતું ને કે ઠાકુરજીનું પ્રાગટ્ય તો ક્યાં થયું છે? મહાપ્રભુજી માને છે સાક્ષાત નંદ ગૃહે. અને નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને, એ નંદ મહોત્સવના પહેલા શ્લોકમાં પણ કહ્યું નંદરાયજીને ત્યાં આત્મજ થયા છે. ચલો વસુદેવજીને આ નંદરાયજીને ખબર નથી કે મારો આ બાળક છે, પણ શુકદેવજીને તો ખબર હતી ને કે આ વસુદેવજીનો બાળક છે. તો એમણે કેમ કીધું નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને? કારણ કે ઠાકુરજી પુષ્ટિ પુરુષોત્તમનું પ્રાગટ્ય તો સાક્ષાત નંદ ગૃહે થયું. અને મેં કીધું ને બે કૃષ્ણ સંમિલિત થયા છે. અને આ રીતે નામકરણ થયા, બ્રહ્મ ભોજન કરાવ્યા, દાન દક્ષિણા કરાવી, રાજી ખુશીએ પોતાના સ્થાને પધાર્યા. અને તો હવે ઠાકુરજી અને બલરામજીના નામકરણ થઈ ગયા. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, દાઉ દયાલ કી જય. નીકે રાખ જશોદા મૈયા, નારાયણ બ્રજ આયો, યહ ધન ધર્મ હિતે પાયો. આનું સારી રીતે જતન કરજો. આ કોઈ સાધારણ બાળક નથી, આ તો નારાયણ તમારે ત્યાં પધાર્યા છે. હવે તો પ્રભુ ધીરે ધીરે મોટા થયા, રીંગણ લીલા કરવા માંડ્યા, ઘૂંટણિયાથી ચાલવા માંડ્યા. હવે તો મૈયા એમને કંકણ જે ધરાવે છે કડા, એમાં ગુગરિયો, કટીમાં કંદોરામાં ગુગરિયો, ચરણારવિંદમાં ગુગરિયો, અલકાવલીમાં ગુગરિયો. અને પ્રભુ હવે રીંગણ લીલા કરે, બધી ગુગરિયો એક સાથે ખન 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 નાદ થાય, છમ 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 કરતા પધારે. અને આ બાજુ ક્યારે તો આંગણામાં કાદવ હોય ત્યાં પહોંચી જાય, યશોદાજી એમને ઉપાડી લે. ક્યારે કાંટાની વાડ હોય ત્યાં પહોંચી જાય, ત્યાંથી એમને યશોદાજી ઉપાડીને લાવે. ક્યાંક લાલાને વાગી ન જાય, ક્યાં તીક્ષ્ણ દાંત વાળા શિંગડા વાળા પશુઓ એમની પાસે પહોંચી જાય, ત્યાંથી ઉપાડી લે. ક્યાંક કોઈ દાઢી વાળો ઊંધો જતો હોય, નંદરાયજી સમજીને પાછળ પાછળ જાય. જ્યારે એ પુરુષ ફરે, અરે આ તો મારા બાબા નથી, જોઈને ભયભીત થઈ જાય. અને ઠાકુરજી આજે રીંગણ લીલા દ્વારા બ્રજજનોને આનંદ આપે છે. નંદ ભવનના આંગણમાં ઠાકુરજી રીંગણ લીલા કરે છે. આપણે ત્યાં રીંગણ લીલાના સ્વરૂપો છે બાલકૃષ્ણલાલજી, નવનીત પ્રિયાજી, મુકુંદરાયજી, આ બધા છે ને બાલ લીલાના સ્વરૂપો. અને ઘૂંટણ ધરતી પર સ્પર્શ થાય છે, એક હાથ થાય છે. આ શું છે? દૈત્યોનું દલન કરવા માટે, આ પૃથ્વી પર રહેલા જે દૈત્યો છે એ દૈત્યોનું દલન કરવા માટે ઠાકુરજી રીંગણ લીલા કરીને એ દૈત્યોનો ભાર એને દબાવે છે કે એ ઉપદ્રવ ન કરે. અને આજે ઠાકુરજી આંગણામાં માખણ પડ્યું હોય તો એ માખણ આરોગે છે. શોભિત કર નવનીત લીએ, ગુટરુ વન ચલત રેણુ તન મંડિત. અને આજે માખણ હાથ લઈમાં પધરાવીને ઠાકુરજી આમ તેમ લીલા કરે. રીંગણ લીલા કરતા કરતા ઠાકુરજી ગૌશાળામાં પહોંચ્યા. હવે ગાયોને એવો આનંદ થયો કે આજે એમના પૂર્વ જન્મની કોઈ સાધના ફળી હોય, અને કંઠમાં ઘંટડીઓ લટકાવેલી હતી તો આમ શિંગડા હલાવીને અને વાછરડાઓ આમ કૂદવા માંડ્યા, અને જાણે પ્રભુને ખુનખુનાથી ખેલાવી રહી હોય આમ ઉછળે. અને ઠાકુરજીને જોઈને એમને આનંદ થયો કે આજે અમારા મનોરથ પૂર્ણ થયા, કે પ્રભુ અમને દર્શન આપવા સામે ચાલીને પધાર્યા છે.
અને હવે તો વાછરડું નાનકડું હોય, નવું નવું તાજું તાજું, એનું પૂંછડું પકડી લે ઠાકોરજી. હવે પેલું ડર ભયભીત થઈને ભાગે તો ઠાકોરજી પણ ઘસડાતા જાય, ગોળ 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 ગોળ. એવા ઘણા ચિત્રો પણ જોવા મળે છે કે પૂંછડું પકડીને આમ તેમ ઠાકોરજી ફરી રહ્યા. હવે તો ઠાકોરજી ધીમે ધીમે ઊભા થતા નહીં, સીધા દોડતા જ શીખી ગયા કે પેલું વાછરડું ભાગે તો પાછળ પાછળ ઠાકોરજી પણ ભાગે છે. વિવિધ લીલાઓ કરી અને ઠાકોરજી ને નવનીત પ્રિય છે. ગોપીજનોને એમ લાગ્યું કે યશોદાજીના કેવા અહો ભાગ્ય કે જેમને ત્યાં ઠાકોરજી માખણ આરોગે છે, નવનીત આરોગે છે, તો અમારા પણ એવા ક્યારે ભાગ્ય થશે કે પ્રભુ આજે અમારા ઘરે આવીને એ માખણ આરોગશે. ઠાકોરજી મનોમન કહેવા લાગ્યા કે હું આવીશ તો એવો આવીશ ને કે તમે લોકો પછી કંટાળી જશો કે આ ના આવે તો સારું. અને આજે પ્રભુએ ચૌર્ય મંડળની સ્થાપના કરી કે ટોળકી તો જોઈએ ના ચોરી કરવા જવા માટે. ચૌર્ય મંડળની સ્થાપના કરી. હવે એનું કોઈ મંડળનું અધ્યક્ષ બનાવવું પડે, ડોન હોવાનું જોઈએ ને, કોઈ મંડળનો ડોન જોઈએ, એના વગર ચાલે નહીં. તો એ ડોન બનાવ્યા. દરેક મંડળમાં એક એક ડોન હોય, બરાબર. તો આ દાઉજીને અધ્યક્ષ બનાવ્યા કે બધા એમના કયામાં ચાલે. અને આજે બધાએ કસમ લીધી કે સાથે રમીએ, સાથે જમીએ, સાથે કરીએ સારા કામ. આ બધાએ પ્રતિજ્ઞા લીધી અને શું કીધું કે જો જે પણ કંઈ મળશે, માખણ, દહીં, દૂધ, એ સરખા ભાગે વેચવાનું, માર પડે તોય સરખા ભાગે ખાવાની, કોઈએ ભાગી નહીં જવાનું. બધાએ નક્કી કર્યું. અને આજે એક સ્થાન, કોઈ આજે પેલાને ત્યાં, આજે પેલાને ત્યાં, આજે પેલીને ત્યાં, અને એક એક સ્થાને ઠાકોરજી ચોરી કરવા માટે પધાર્યા છે. અને ત્યારે હવે તો ગોપીજનો ઠાકોરજીને આમંત્રણ આપે છે કે પ્રભુ મારે ત્યાં પધારજો, મારે ત્યાં પધારજો. માટે આપણા ભક્તો ગાતા હોય છે ને કે છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલા. અને કેવી રીતે ચોરી કરવી, અને એ ગોપીજનો આજે માનો ઠાકોરજીને શીખવાડે છે. છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલા, છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલડા, રાધાજીના જીવન પ્રાણ છેલડા, રાધાજીના જીવન પ્રાણ છેલડા, છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલડા, છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલડા. બધા સાથે તાળી પાડે. આવડે તો ગાજો, ના આવડે તો તાળી તો પાડજો છે. જય હો.
જઉં તમારી વાટડી, ઓઢી છે કાઠડીને જઉં તમારી વાટડી. શ્યામ સલુણા સુજાણ છેલડા, શ્યામ સલુણા સુજાણ છેલડા. છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા, છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા. હળવેથી આવજો ને સાંકળ ખખડાવજો, હળવેથી આવજો ને સાંકળ ખખડાવજો. જોજો ન થાય જાણ છેલડા, જોજો ન થાય જાણ છેલડા. છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા, છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા. આસન પર